अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली फ़र्स्ट क्लास होगी, फिटफाट होगी। और सुनाएं सबके क्या हाल चाल हैं। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वो सारम के वलीमे का व्लॉग था। उसमें हमने बहुत सी बातें घर आकर शहजाद साहब के साथ भी शेयर की हैं कि शहजाद साहब के मेके कहाँ होते हैं और कैसे हैं, वो सब आपको बताया है। आज हमारे घर में नए परौने आए हैं गाँव से, और वो बहुत से हमारे लिए चीज़ें एनी के लिए लेकर आए हैं। वो एनी की बहुत बहुत हार्ट फेवरेट बहनें फ़ातिमा, ज़ैनब। अब एनी उनको लगा रही है मेहंदी। अब मैं आपको वो मेहंदी दिखाती हूँ। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे यूं करके फिंगर लगा दीजिए। ओके जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एनी बच्चियों को मेहंदी लगा रही है। किसी ने कहा था कि एनी इतनी टैलेंटेड है, सब कुछ कर लेती है, तो वो मेहंदी क्यों नहीं लगाती। नहीं जी, एनी खुद को नहीं लगा पाती, सबको लगाती है। एनी वाकई एक टैलेंट वाली लड़की है, टैलेंटेड लड़की है और सब काम जानती है। हाँ जी, ये देखें छोटे छोटे हाथ। ये एनी इनको मेहंदी लगा रही है और एनी ने इनके हाथों पे प्रैक्टिस कर करके अपनी नीटनेस कर ली है। क्यों एनी, ऐसे ही है ना। जैनी सलाम करो, ऊंची बोलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक। कैसी हो। जैनी पहले हमारे पास ही ये लोग रहते थे, तो फिर इसकी अम्मा वापस गांव शिफ्ट हो गई। ये हमारे सामने ही पैदा हुई हैं, हमने ही पाला है, ये हमारे घर में ही रही हैं। तो ये ऐसे ही हैं कि जैसे एनी की बहनें हैं। तो अब ये आई हुई हैं गांव से, और गांव से बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें एनी के लिए लेकर आई हैं। और ये कौन से गांव में रहते हो आप लोग। सराय अमर सिंह। अच्छा, दीपालपुर से आगे हैं। उजरे शाह मुकीम। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी। मेहंदी चेक कर लें जी, यानी कि और भी बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन एनी ने लगाए हुए हैं इनके हाथों पे। अभी दूसरे हाथ पे भी लगाएगी, फातिमा को भी लगाएगी। और फातिमा कैसी हो आप। ठीक हूँ। मज़ा आ रहा है। यस। उतर लाहौर है, लाहौर को मिस करते हो। यस। इसमें मैं ना थोड़ी सी गुलाबी उर्दू पंजाबी मिक्स करके कर रही हूँ बात, ठीक है। चल जाए फातिमा, दिखाओ अभी आपके हाथों पे नहीं ना लगी बेटा। नहीं। हाँ चलो, अभी फातिमा के हाथों पे जब लगेगी ना तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, सही है। जो चीज़ें हाँ, अभी ये जो जैनी फातिमा चीज़ें लाई हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी प्यारी छोटी छोटी छापियाँ लाई हैं फातिमा। वो छोटी छोटी छापियाँ कौन बनाता है। पारा बनने वाली बाजी। अच्छा, स्पारा बनने वाली बाजी बनाती हैं। कितनी प्यारी बनाई हैं उन्होंने। चले मैं दिखाती हूँ आपको। ये हैं जी वो गिफ्ट्स जो हमारी जैनी फातिमा लेकर आई हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इनके नाम मैंने ही रखे हैं। जब ये पैदा हुई थी ना, तो इनके नाम मैंने रखे थे। इनके अब्बू ने कहा था बाजी आप बताएं इनका क्या नाम रखें, तो मैंने फिर इनका नाम रखा था। एक का नाम रखा था ज़ैनब और एक का नाम रखा था बतूल। बतूल फातिमा था, मैंने रखा था बतूल फातिमा। तो पर हम इसे फातिमा फातिमा ही कहते हैं। ये देखेंगे, ये माशाल्लाह छोटे छोटे कितनी बारीकी से काम किया है। ये इनकी स्पारे पढ़ाने वाली जो बाजी है ना, ये वो बनाती हैं। तो ये अपनी बाजी के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं। बाजी जब बाजी की शादी होगी तो बाजी अपने साथ ले जाएगी। बाजी को जो इतने सारे तुम लोगों ने पहले से गिफ्ट दिए हुए हैं ना फातिमा ज़ैनब, वो सारे बाजी अपने साथ लेके जाएगी। बड़ी कंजूसनी है, मुझे नहीं देकर जाएगी। कहती क्यों जी, मेरी जैनी फातिमा ने दी हैं। ये देखो जी कितनी प्यारी हैं, छोटी छोटी सी। चले जी, अब इनको मैं ना बाहर पार्क में ज़रा घुमाने फिराने ले जा रही हूँ। हमारे घर के बाहर है गुलशन ज़ारा, तो वहाँ इनको लेकर जाती हूँ। तो फिर वहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ। ज़ैनब फातिमा आई हुई हैं, अब मैं उनके लिए चिकन लेने जा रही हूँ। चले जी, चिकन लेने चले। बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ है। ओए, ये बकरे किसके आए हुए हैं। फाइनली जी गोश्त हो गया है। अब हम गोश्त उठाएंगे और अपने घर को जाएंगे और फिर वहाँ जाकर बिरयानी बनाएंगे। जी अब घर चलते हैं। देखें जी पार्क में बच्चे, पब्लिक। देखें जी ज़ैनब की भरपूर फरमाइश पर मसर, क्योंकि गांव में मसर नहीं बनाती उसकी मम्मा, क्योंकि वो कहती हैं जी मुझे बनाने नहीं आते। ये तो खैर तायरा का एक बहाना है। तो एनीवे ये मैं उसको, वो जब भी आती है ना तो यही कहती है कि मम्मा मुझे ना मसर बना कर दें। अब आप कहेंगे कि ज़ैनब आपको मम्मा क्यों कहती हैं, क्योंकि ज़ैनब जब पैदा हुई थी तो तब से लेकर अब तक वो हमारे साथ इस कदर अटैच है। दिन रात वो हमारे घर में ही रही हैं। समझे, इन दोनों बहनों को पाला ही हमने। इनकी तीसरी बहन जो नूर है वो भी।
और ज़ैनब फातिमा के तो खैर नाम भी मैंने ही रखे हैं, तो इसलिए वो मुझे मम्मा और शहजाद को बाबा कहती हैं। और ये देखें ये मसर है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, अब पिंच ऑफ हल्दी, ये छोटा सा टमाटर डालूँगी और ये अदरक लहसुन पेस्ट का 1 टीस्पून चमचा। ये देख लें जी माशाल्लाह मेरा अदरक लहसुन अभी भी फ्रेश है, पूरा महीना होने को आया है और एज़ इट इज़ है। मैं इसमें पानी नहीं ना जाने देती, इसे ऑयल के साथ बनाती हूँ, तो इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कलर चेंज हो जाता है, अदरक लहसुन का वो ग्रीन रहता है, उसका रीज़न ये है कि वो पानी में वो ग्राइंड करते हैं। मैं पानी में नहीं करती, मैं ऑयल में से ग्राइंड करती हूँ। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि फ्रेश रहता है, उसकी खुशबू भी फ्रेश रहती है, यानी इसकी फ्लेवर आता है एक सही। अब मैं इसमें छोटा सा एक प्याज डालूँगी, एक छोटा सा प्याज है बिल्कुल, ये देखें। अब ये प्याज इसमें मैं डालूँगी। फाइनली बिरयानी जो डन है, इसकी फाइनल लुक मैं आपको भी दिखाती हूँ। मसर जब बन जाएंगे, ये मसर बन रहे हैं, 1 पंख 2 का शहजाद साहब के लिए ये मसर हैं और जैनी के लिए भी। अभी मैं ये मसर बनाऊँगी, फिर उनके लिए बॉयल चावल करूँगी और फिर कहीं जाकर मैं छुट्टी करके अंदर बैठूँगी। आज मैंने अदरक लहसुन भी थोड़ा सा छीनना है, वो पड़ा हुआ है, और चटनी भी बनानी है। हाँ जी, हेलो, की हो रही है रात है? पेंटिंग बन रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। की लिखी है? शहजाद है ये, शहजाद साहब के कलर। मैं कुछ पूछिए पीनो की लिखी है यार? तो हले वो जो बनेगी तो उदो पढ़ लेना, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन चारों कुल अहद। के एक सिर्फ कुल वल्लाह, सिंपल एक कुल हु अल्लाहु अहद। माशाल्लाह। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਚੜਾਣਾ ਕੋਈ ਆसान काम थोड़ी ਹੁੰਦਾ। क्या इसको बताएं ना हाँ, कितनी ਤੁਸੀਂ- मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं है इस काम का। कोई प्रोफेशनल बंदा लभे, लेकिन वो पैसे बड़े मंगते हैं। मैनू तो यूट्यूब तो इन्ने पैसे आने नहीं, मेरे को तो अजे इन्ने नहीं जमा होएगा मैं कोई वाशिंग मशीन ही लै लवां इन्नू। सीधी जी गल है, 1000-2 व्यूज़ के उत्ते की मिलता वे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा ਜਿਹੜੇ व्लॉगिंग करन डे है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ कि भाई ਤੁਸੀਂ लोग ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ ਰੁਲਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1000-2 व्यूज़ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੇਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ए पीनो बस। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਐਸਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ रियलिटी ਸੁਣੀਆਂ तो ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। रोना नहीं है, रोना नहीं है, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਪੀਨੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਵੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰੋ। ए देख लो असली रूप, ये है वो बंदा, बहुत स्वीट, बहुत क्वीट, ये है वो क्वीट और स्वीट। ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। कौन सी तीली पीनो? हमने रोना नहीं है, हमने हंसना है पीनो। ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਹੱਸੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ हेगा ही नहीं है की बस कर दा, दिमाग हेगा। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਟਿਕਟੋਕਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਵ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਗੈਲਿਟੀ ਵਾਹਿਆਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਾਂ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਵਾਹਿਆਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਆਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪੀ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਰੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਬਸ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ।
ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੋਤੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ? ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਹਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਹਾਨਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਫੇਕ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੈਬਾਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੈਬਾਨਾ ਨੂੰਹ ਤੇਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਐਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। मैं दसा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ना अकबर दी करनी, कहना मामा मेरी यहाँ पे कौन सा कमरा है मेरा जिसके लिए आप कह रही हो कि मैं शादी करूं? ओए कमरे कुमरे नहीं, उन्हें जाना ही बाहर है, उन्हें जाना ही बाहर है, उन्हें इत्थे रहना ही नहीं, उन्हें इत्थे कोई शादी शुदी नहीं करनी। पता नहीं उनकी शौक चढ़िया है बाहर रुलन दा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਾਂ ਕੰਮ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ struggle ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਅਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लो चुप हो गया सो मैं मसल हो गया सन तो चुल्ला बंद करन गई सां। ਬਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾੜ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਮਾਉਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। तेरे इस रोने तो मैं बड़ी तंग हां। अल्लाह दी कसम मैंने तो डिप्रेशन च पा देना। ते ख्वाब ने बच्चे होन जाणगे अपने। मैं ही तेरे काम आना में, मैं ही तेरे काम आना वा, तेरे काम होर कोई नहीं करदा। बिना फफे कुटनी है तेरे आखिरी तेरे भी रोने खून दा नहीं मुकदे। कतरा, आखिरी खून दा कतरे तिकर तेरे मैं नाल चिपकी रहना। रोने तेरे भी नहीं मुकदे हैगे हर वेले। मेरा कोई रोना नहीं है। हर ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਰੋਣੇ ਨਿਕਲ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਨਰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। ਬਿਨਾਂ- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਨੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਤਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪੀਨੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਸ ਕਢਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੂੰ ਐ ਹਾਂ reality, ਪੀਨੋ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਣੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੀਨੋ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੰਗੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਲਾ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ depressed ਮੁਸਲਮ ਹੋ ਟਾਊਨ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਨੀ ਅਕਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ- ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਲੋਗਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਟਲ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਲਬਤ ਥੋੜੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਦੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 2500 ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਜਾਂ 2000 ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ 2000 ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਂ ਲਿਆਤੀ ਸੀ ਬਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਆਵੇ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘਾਟੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਕਈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੌਹਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਔਰ ਸਕਣ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮਗਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਮਾ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਲੁਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਜ਼ਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਘੱਟ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਔਲਾਦ ਪੁੱਛ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਲਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਕਰੀਬੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਲਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਚਲੋ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ, ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਚੱਲਣਗੇ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਾਣਾ ਮੈਂ ਵਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੀਏ, ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਰਨੀ ਆ, ਪੀਨੋ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੱਫੇ ਨਾ ਕੱਟ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਬਸ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਕਲੀਫ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਕਲੋਗੇ ਸ਼ਕਲ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪ ਜੈਸਾ। ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਲੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, 13-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਵਾਧੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਧੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਹਣੇ। ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚੇ ਨੇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋਹਣਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਨੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਾ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਦਾ ਫੇਰ ਆਨੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬੱਲੇ ਬੇਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਕੂਨ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹ ਕੁਨ ਤੇ ਚਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕੀ ਬੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰ। ਸੱਚਾਈ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਪੀਨੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ मैं चल जाऊंगा अपना काम। जा रही हूँ। ये देखें जी मेरी बिरयानी की फाइनल लुक। अब इन्हें मिक्स करूँगी। जब बच्चे आएंगे, अभी बच्चे बाहर गए हुए हैं, एनी वगैरह, जैनब, फातिमा, असगर, अकबर, ये सारे बाहर गए हुए हैं समरा की तरफ। तो ये वहाँ से होकर वापस आते हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको मिक्स शिक्स करेंगे। बहरहाल खाना तैयार है और जो मसर हैं अभी वो पक रहे हैं। अच्छा, उस दिन मुझे किसी ने कहा था कि आप ना, मैंने उस दिन पकाई थी मूंगी की दाल, तो किसी ने मुझे कहा कि इसमें ना आप दूध डाला करें। नहीं, हम लोग ना सिर्फ मसरों में ही ये दूध डालते हैं, दूसरी दालों में, यानी मूंगी मसूर की हो गई, सादी मूंगी की हो गई, एक मैं मसाले वाली बनाती हूँ मसाला भूनकर, और एक मैं तड़के वाली मूंगी की दाल बनाती हूँ। एक मूंगी मसरों की दाल तड़के वाली होती है, माँ चने की दाल तड़कों वाली होती है, मैं उसमें प्याज का तड़का लगाती हूँ।
और माश की दाल भी एक तड़के वाली होती है, एक मसाले वाली होती है। बस अल्लाह ताला ने हर चीज़ में मुख्तलिफ जायके रखे हुए हैं। किसी तरीके भी बना लें तो उसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है, और हर हाथ का भी अपना एक टेस्ट होता है। इसी तरह ही है, बस ये देख लें जी। हम सादी से मैं बनाती हूँ, मैं कोई वो उसमें नामटिंग नहीं डालती, अटरम पटरम, बस सिंपल सा। अब ये बस समझे डन है, तो अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी लहसुन का, और दाल तैयार। फिर साथ ही अब चावलों का पानी रख दूँगी। सबको शदीद भूख लगी हुई है और अब मैं बना ली हूँ। जब आ गई मुझे उन्होंने 2 एक दे दिए हैं कि यार ले मैंने भूख लग गई है। चलो मैं अब तड़का लगा लूँ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है गाइस? मैनू याद नहीं मैं पहले सलाम ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਆਂ ਜੀ ਚੀਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੀਜੀ ਖਾਣ ਚੱਲੇ ਆਂ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜੀ ਖਾਣੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੀਜੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ ਬਈ, ਹੈਂ? ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਅੱਛੇ ਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਇਸੇ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹੇਗੀ ਮੁਝੇ ਦੋ, ਦਾਦੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਪੀਨੋ ਤਰਸਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੇ ਐ ਚੱਲ ਜਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਸ ਸ਼ੌਕ? ਕਰੋ ਸ਼ੌਕ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਚੀਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਚੀਜੀ। ਬਸ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ, ਚੀਜੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਥੰਬਨੇਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦੇਂਗੀ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਚੀਜੀ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 1 ਮਿੰਟ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ। ਜ਼ੈਨਬ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਫਾਤਮਾ, ਬਸ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ੈਨਬ ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੀਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਚੀਜ਼ੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਚਿਪਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੋਸ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੱਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੀਨੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰੋਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਧਾਗੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਧਾਗੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੱਡਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪੀਨੋ ਵੀ ਸਿਆਣੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਪੀਨੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ। ਗਾਇਸ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, 10 ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੈਨੀ ਫਾਤਮਾ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਚਾਕਲੇਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ 10 ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚਾਕਲੇਟ। 10 ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਐਨੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਹਾਂ, ਰੁਪਈਏ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੋ
ਆਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿਪਸ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, 10 ਰੁਪਏ ਬੈਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਬੈਗ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਥੈਲਾ ਘਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਹਾਥੀ 'ਚ ਫੜੋ ਹੈ ਚਿਪਸ ਚੁਪਸ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਲਓ। ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਚਿਪਸ ਨੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਬਸ ਐ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਸਤੇ ਸੌਦੇ ਚਲੀਏ। ਇੰਜ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਵੇਖਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਖਾਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਪੈਂਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ 'ਚ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ, ਬੇਐਬ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਫਕੀਰਾ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਜਲਦ ਅਜ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। जिन्हें इस दुनिया तो जा चुके हैं अल्लाह पाक उन्होंने मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आमीन।